Very good, man. Yeah. So, so today we are going to discuss about, theoretical knowledge about data science with Python codes. So, so topics, I would like to talk about, so you have to understand that, what is the correlation between the data and AI. See, nowadays, artificial intelligence becoming very popular and it is solving many problems. So AI is very intelligent when the data is uh, huge or maybe a volume of a data is very, very high. So normally if the data size is, 10 lines or maybe 20 or 100 people, if I ask who is the topper of the class, you can able to tell. If I give, if there is a university has 10 branches, isn't it? So what is the fail percentage of the students in a specific university or specific branch? Probably you will be taking more time to give the answer for my queries. So artificial intelligence, data science, machine learning, all these topics are solving the problems where human will be not able to solve. Human can solve the problem, but it takes more time and obviously accuracy cannot be 100%. Accuracy of the answer will be tentative, I can say. Sometimes 50% true, sometimes 50% wrong. So it's all probability. See, now also, most of the time, if you do analysis, let's suppose you are looking at a girl or you are looking at a boy for marriage. Even marriage bureau people also giving the information about a boy or girl. Exactly after 6 months, whatever the credibility, whatever the background feedback given about boy or girl, it is completely abnormal. Till the marriage, the feedback about the boy and girl would be different. After 6 months, the consequences, whatever happens, completely different. They'll go for divorce. Yes or no? Right? See, the problem is that, being a human, you might aware about certain things past 10 years also. But whatever the feedback, whatever the observations you are doing are 50% only true. If it is 100% true, if the feedback you will be given about a boy or girl 100% right, they should not go for the divorce after 6 months. They need to live 100 years. Yes or no? సో ఎప్పుడైతే మనము ఎదుటివాడు హ్యూమన్ చెప్తున్న ఆ రికమెండేషన్స్ కానీ సజెషన్స్ కానీ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ 10% కూడా రైట్ లేవు. ఇప్పుడు చూడు, నేను హైదరాబాద్లో 18 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నా. కొన్ని మెహదీపట్నం, హైటెక్ సిటీ కొన్ని ఏరియాలకు వెళ్తే ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్ళాలో తెలియట్లేదు రూట్. మొత్తం మారిపోయింది. సార్ ఒకడు వచ్చాడు, హైటెక్ సిటీ ఏరియాలో దిగినాడు. నాకే సరిగ్గా తెలియదు. నేను వాడికి ఎట్లా రికమెండ్ చేస్తాను, నువ్వు పలానా చోటుకి వెళ్ళు, అటు వెళ్ళు, ఇటు వెళ్ళు అని ఎట్లా చెప్తాను నేను? చెప్పేది రాంగ్. బెటర్ ఒకటేంటంటే నన్ను నమ్ముకోవద్దు, సింపుల్గా గూగుల్ మ్యాప్ పెట్టుకో, అదే నిన్ను తీసుకెళ్తుంది అని చెప్తాం మనం. అసలు గూగుల్ మ్యాప్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డేటాబేస్, డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇవన్నీ కలిపి రాస్తేనే గూగుల్ మ్యాప్ తయారైంది. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు, ఒక పర్సన్ని కూకట్పల్లి నుంచి కోటికి వెళ్ళాలి. హైటెక్ సిటీ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, కూకట్పల్లి మీద నుంచి వెళ్ళొచ్చు, ఇంకొక దారి ఇక్కడ నుంచి కాచిగూడకి వెళ్ళి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ మీద నుంచి చాలా 5-6 దారులు ఉన్నాయి కోటికి వెళ్ళడానికి. అదే నువ్వు గూగుల్ మ్యాప్లో సెర్చ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి షో యూ ఆప్టిమల్ పాత్, విచ్ ఈస్ షార్టెస్ట్ పాత్. It calculates the distance, it calculates the traffic rate, it calculates other factors. Then it will give you, if you start
from here to destination, it takes less time due to current situations on the road. Some roads might be blocked. All these things you not aware. You are not aware, సార్ నువ్వు ఎప్పుడో కోటికి వెళ్ళి ఉంటావు, ఏ బస్ ఎక్కడ పోయి ఆడ దిగి దివేస్తాను అంటావు నువ్వు. అక్కడ అమీర్పేటలో రోడ్ బ్లాక్ అయిపోయింది, నువ్వు కంప్లీట్గా ఇటు బాలనగర్ తీసుకొని అటు వెళ్ళాలంటే 1 hour ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. నువ్వు ఎప్పుడు చూసినావు అది? అదే మనకి గూగుల్ మ్యాప్లో కొన్ని ట్రాఫిక్ సంబంధించిన యాప్స్ ఉన్నాయి, శాటిలైట్ నుంచి క్యాప్చర్ చేస్తాయి ఏ రోడ్ బ్లాక్ అయింది, ఏ రోడ్లో హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంది. సార్, so obviously, I would like to give you, this subject is completely different, whatever the things you have learned so far. ఇంతవరకు నేర్చింది నా దృష్టిలో ఒక 10% మీరు నేర్చుకున్నది. ఈ సబ్జెక్ట్ 90% గ్రేటర్ వాల్యూ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్. జస్ట్ యూ ట్రై టు ఏది నేర్చుకోవాలో అది నేర్చుకోండి అంతే. ఇంతవరకు ఏమేమో చెప్పారు కదా సార్, మరి అవేంటి అని అడిగితే నేనేం చెప్పలేను దానికి. నువ్వు పైథాన్ డెవలపర్కి వెళ్ళాలా, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్కి వెళ్ళాలా, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ వెళ్ళాలా, డేటా సైంటిస్ట్ వెళ్ళాలా, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ డెవలపర్కి వెళ్ళాలా, నేను అన్నీ చెప్తున్నా. ఎటువైపు వెళ్ళాలనేది నీది ఇష్టం. అది నేను ఎవరికి ఫోర్స్ చేయను సార్. నో, అది డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇంట్రెస్ట్, రైట్? ఓకే. డేటా సైన్స్ మీదనా 5 years పెడితే ఈజీగా 30 lakhs దాకా వస్తుంది ప్యాకేజ్. కొన్ని ప్యాకేజెస్ వరకు తెలుసుకుంటే చాలు. నంపై పాండాస్ ఆ ప్యాకేజెస్ వరకు తెలిస్తే చాలు. టెస్టింగ్ ఇంజనీర్గా నువ్వు జస్ట్ అక్కడ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే నువ్వు త్రూ క్లౌడ్ ద్వారా డేటా వేర్ హౌస్ దాకా కనెక్ట్ అయ్యి నువ్వు డేటా కరెక్ట్గా రిట్రీవ్ అవుతుందా లేదా, నువ్వు మన ఏపీఐ టెస్టింగ్ చేశారు కదా, అలాంటి టెస్ట్ చేయడానికి నువ్వు డేటా సైన్స్ నాలెడ్జ్ కూడా అడుగుతున్నారు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్స్కి. అంతవరకు తెలుసుకుంటే చాలు. మిషన్ లెర్నింగ్ అవన్నీ ఫ్యూచర్లో ఆర్పిఏ టెక్నాలజీస్ అని ఉంటుంది, రొబాటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్. రోబోట్ పెట్టలేదు నేను, ఆర్పిఏ సపరేట్. అది ఇంకా రోబోట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్ డిఫరెంట్, రొబాటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ లాగా ఉంటుంది మొత్తం. మెయిల్ నువ్వు పెట్టవు, మెయిల్ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి. అట్ ఈస్ ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్. ఎస్ ఆర్ నో? I'll tell you what. So let me give definition of data science, exactly how it is defined. What are the roles of a data analyst and data scientist as part of the data science engineering, we can say. What are the applications are going to be a part of a data science? Data science lo em applications వస్తాయి. What are the importance of data science? Isn't it? What is the significance of, isn't it, Python in data science? Python ek right. Right. So firstly, our topic is data science with Python. So firstly, let me define what is the data science. So what is the data firstly? What is data? Can you tell me what is data? How can you define a data? Data versus information already చెప్పాను నేను. How can you define a data? సింపుల్ గా డేటా మీన్స్ రా ఫ్యాక్ట్. ఇదే వర్డ్ చేయాలి, వేరేది నువ్వు ఏం స్టోరీలు చెప్పినా డేటా అనే దానికి నువ్వు కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేయలేవు. రా ఫ్యాక్ట్. ఇప్పుడు డైమండ్ ఉంది, డైమండ్ మనము దొరికినప్పుడు మట్టి ఏదో ఉంటుంది, అది డైమండ్ లాగానే ఉండదు. ఇట్స్ రా ప్రోడక్ట్, రా మెటీరియల్. దాన్ని పాలిష్ చేస్తే అప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ అ డైమండ్. డేటా ఈజ్ ది ఫ్యాక్ట్. ఏదో ఒక 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 ఫ్యాక్ట్. అది డేటా అనేది ఒక ఫ్యాక్ట్. ఫ్యాక్ట్ అంటే హైదరాబాద్ నేమ్ హైదరాబాద్కి ఎందుకు వచ్చింది, హైదరాబాద్ అని ఎందుకు పెట్టారు? ఎందుకంటే హైందవ అనేవాడు ఇక్కడ ఒక హైదరాబాద్ ఉందని కనిపెట్టాడంట వాడు, అందుకోసం దాన్ని హైదరాబాద్ అని ఆయన పేరు పెట్టారు. ఎస్ సార్ నో? యుఎస్ఏ ఉందని కూడా ఎవరికి తెలియదంట. యుఎస్ఏ కూడా అక్కడ యుఎస్ఏ అనే కంట్రీ ఉంది అని కనిపెట్టినాడు కూడా ఎవడో ఉన్నాడు. కొలంబియానా, కొలంబస్ కదా, రైట్.
ఐఎమ్ లిటిల్ పూర్ నౌ ఇన్ జనరల్ నాలెడ్జ్. ఎస్ సార్, నో రైట్. సి, అదొక ఫ్యాక్ట్, అది రా ఫ్యాక్ట్. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ తిరుపతి వెంకన్న స్వామి ఆ కొండ మీద ఎప్పుడో ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నాడు అని కనిపెట్టినోడు ఎవడు? దాన్ని నమ్మాలా వద్దా? కనిపెట్టినోడు ఎవడు? అదొక ఫ్యాక్ట్ అది. ఆ ఫ్యాక్ట్‌ని ఫ్యాక్ట్ లాగా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ చేయాలి అంటే దానికి కొన్ని ప్రూఫ్స్ కావాలి. అప్పుడే ఆ డేటా విల్ బికమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వన్స్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయిందనుకో, ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ యుటిలైజ్డ్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. నువ్వు బల్లగుద్ది చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి చాలా ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడతాడు. అస్సలు అబద్ధాలు మాట్లాడు. ఒకడిని నింద వేశాడు అంటే దాని వెనకాల ఆయన దగ్గర ఒక కట్ట ప్రూఫ్ ఉంటాయి. ఆయన ఏదైనా రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్టీఐ యాక్ట్ అంటారు, తెలుసా? రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కేసీఆర్ ఏం చేశాడు అనే దానికి జిహెచ్ఎంసీలో కేటీఆర్ దీనికోసం ఎంత డబ్బు కొట్టేయడానికి నోటికి చెప్పడు ఆయన. ఆర్టీఐ యాక్ట్ వేసి ఈవెన్ సీఎం అయినా ఆ జిహెచ్ఎంసీలో కొన్ని కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయనకి ఇవ్వడానికి లేదు. కమిషనర్కి మాత్రం పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఆయన ఆర్టీఐ అప్లై చేసి తెచ్చుకోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్. ఆర్టీఐలో పొరపాటున రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారనుకో, వాడికి జైలు పోతాడు డైరెక్ట్. ఎవరైనా అంతే. ఇప్పుడు జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ ఉంది. జేఎన్టీ యూనివర్సిటీలో ఏం జరుగుతుందనేసి వైస్ ఛాన్సలర్ మీద కూడా నువ్వు కావాల్సింటే ఆర్టీఐ అప్లై చేయొచ్చు, 10 రూపీస్ చలన కట్టి. క్లియర్? సో డేటా ఈజ్ ఫ్యాక్ట్. సో అదే చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక 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 పర్టికులర్ నంబర్ రాసామనుకో, 108, ఇది రూమ్ నంబరా లేకపోతే అంబులెన్స్ నంబరా? అసలు ఏంటది? ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్, ఇట్ ఈస్ డేటా ఓన్లీ. కానీ ఈ 108 అనేది అదొక పెద్ద ఇది. ఒక సినిమా ఉంటుంది యూటర్న్ అని. డూ యు నో దాట్? యూటర్న్, సమంత ఉంటుంది దాంట్లో. ఎస్ సార్, నో. ఆ సినిమా చూడు, ఒకడు రోజు రోడ్లో నుంచి ఒక రాయి తీసి వాడు షార్ట్ కట్లో వెళ్తుంటాడు. అక్కడ అన్ని యాక్సిడెంట్లు అవుతుంటాయి. మీరు చూసారు లేదు సినిమా? అది చాలా సినిమా అంతా తెలిసింది అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది మనకి అది యూటర్న్ అనే సినిమా టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు. ఎస్ సార్, నో. ఫైనల్గా ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి అంటే డేటా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చంద్రముఖి సినిమా ఉంది. ఫస్ట్ టైం చంద్రముఖి సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు దయ్యం సినిమా అనేమో అనిపిస్తుంది మనకి. కానీ ఆ సినిమా యొక్క పర్పస్ దయ్యాలు లేవు అని ప్రూవ్ చేయడానికి రజనీకాంత్ లాస్ట్ కంక్లూజన్ ఇస్తాడు. ఆ దయ్యాలు లేవు అని ప్రూవ్ చేయడానికి నీ దగ్గర బేసిక్ డేటా ఉండాలి కదా. దట్స్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ డేటా. డేటా సైన్స్ మనం నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా ఇంపార్టెంట్. దీన్నే దీన్నే కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఓఎల్ ఓఎల్ఏపి ఓఎల్టిపి డేటా వేర్హౌసింగ్లో 2 వర్డ్స్ వస్తాయి. ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెస్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ హిస్టారికల్ డేటా. హిస్టారికల్ డేటా హిస్టారికల్ డేటా అవ్వాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి కదా. ఓఎల్టీపీ అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెసింగ్. సో సెవెన్ సెన్స్ మూవీలో ఎస్ ఆర్ నో, వాళ్ళు ఒక ఐఐటి చెన్నై దగ్గర వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు వీడి మీద, ఎవరి మీద? సూర్య మీద. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు అనేది కనుక్కోవాలి. ఏం చేస్తాడు వాడు? ఏదేదో వెతుకుతాడు వాడు. ఎవడు? చైనా వాడు. ఒక ట్రావెలింగ్ దాని దగ్గర పోయి వాడిని అడుగుతాడు, పలానా వాళ్ళు ఇక్కడ బస్సు రిజర్వేషన్ చేశారు, ఎక్కడికి ఏం కథ చెప్పు అని చెప్తేనే వాడు వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పేస్తారు. వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్ ఎక్కడెక్కడ గీశారు, వాళ్ళ బిల్లులని తెలుసు. ఇవన్నీ దీన్ని హిస్టారికల్ డేటా అంటారు. వాళ్ళు చేసిన ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా ఆ రోజు మాత్రమే అది ట్రాన్సాక్షన్, మరుసటి రోజు అది డేటా. దట్స్ హిస్టారికల్ డేటా.
టుడే ఈజ్ న్యూస్ పేపర్, టుమారో ఈజ్ రెఫరెన్స్ పేపర్. నిన్న ఏం జరిగింది చెప్పాలి అంటే నిన్నటి పేపర్నే చూడాలి. టుడే ఈజ్ ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్. అది ఒక్కరోజు దాటిపోయిందంటే ఇట్ బికమ్ అ డేటా. ఇట్స్ అ హిస్టారికల్ డేటా. సో మూవీలు చూడండి, కానీ ఆ మూవీలు చూడడానికి ఎంత రీసెర్చ్ చేస్తారో తెలుసా స్టోరీ రాయడానికి? దానికి ఒక హిస్టారికల్ డేటా ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో డేటా అనాలిసిస్ ఎందుకు ఇంత, అంటే ఈ టెక్నాలజీ అనేది కొత్తది కాదు, ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఉంది. డేటా సైంటిస్టులు లేరు. శ్రీనివాస రామానుజన్ లాంటి వాళ్ళు ఇంకొక 100 ఏళ్ళకి ఒక్కడన్నా చూడగలమా మనం? కరెక్ట్, చూడలేం. అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు లెర్న్ ది టెక్నాలజీ, దే వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ నో బడీ వాంట్స్ టు డూ ఎనీ ఇన్నోవేషన్స్ ఆర్ ఇన్వెన్షన్. ఈ రెండు వర్డ్స్ అనేవి చెప్పడానికి చాలా క్యాజువల్గా ఉంటాయి. దాని వెనకాల కొన్ని జీవితాలే పోతాయి. ఈ ఇన్నోవేషన్, ఇన్వెన్షన్ చేయాలి అంటే బయట ప్రపంచానికి మనకి సంబంధం ఉండొద్దు. ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక లైఫ్ స్టైల్, ఒక ఎంజాయ్, ఇవన్నీ కోరుకునేవాడు రీసెర్చ్ చేయలేడు, ఇన్వెన్షన్ చేయలేడు, ఇన్నోవేషన్ కూడా చేయలేడు. మేడం క్యూరీ, డూ యు నో వాట్ ఈస్ హూ ఈస్ మేడం క్యూరీ? వాట్ ఈస్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ మేడం క్యూరీ? యురేనియం రేడియేషన్, ఈ క్యాన్సర్కి రేడియేషన్ కనిపెట్టింది మేడం క్యూరీ. మేడం క్యూరీ వాళ్ళ హస్బెండ్ ప్రొఫెసర్. ప్రొఫెసర్ని ఈమె స్టూడెంట్ మేడం క్యూరీ. ఆయన్ని లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాము. ఇద్దరు 32 ఇయర్స్కే చనిపోయారు. వాళ్ళు చేస్తున్న ల్యాబొరేటరీలో ఆ రేడియం, యురేనియం రేస్ బాడీలోకి పోతే త్వరగా చచ్చిపోతామని వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. అంత పెద్ద రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు ఇది తెలియదా? అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ చరిత్రలో? మీ జనరేషన్లో కానీ, ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవరన్నా చూస్తారా మీరు? నో. సో ప్లీజ్ ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకొని ముందుకెళ్ళడానికి చాలామంది 90% పీపుల్ ఫోన్ చేయంగానే, సార్ ఏది ఈజీ టెక్నాలజీ సార్, ఏది నాన్ కోడింగ్ టెక్నాలజీ సార్, ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇవ్వాలంటే వాడు నా ముందుంటే పట్టు రప్పమని ఒకటి కొడదామన్నంత కోపం వస్తుంది. ప్రశాంతంగా, సార్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ నాన్ కోడింగ్ బట్ ఐ నీడ్ మోర్ సాలరీ. ఐ వాంట్ టు బి స్విచ్ ఇన్ టు ఐటీ బట్ ఐ నీడ్ మోర్ సాలరీ, బట్ ఐ వాంట్ అ నాన్ కోడింగ్ జాబ్. అంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, అంటే అది తీసి ఇక్కడ పెట్టు, ఇది తీసి అక్కడ పెట్టు, ఇలాంటివి కావాలి వాడికి. వైట్ కలర్ జాబు, నీట్గా టై, మంచి ఏసీ రూము. సో ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. నేను ఎన్ని చదివింటే ఇన్ని టర్మినాల్స్ గురించి మాట్లాడతాను చెప్పండి. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ చదివి పక్కన పడేస్తానండి. ఒక్కొక్క రోజుకి అలాంటి రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఒక టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం ఒక్క రోజులో చదివేసి, అంటే ఆ బుక్ మొత్తం చదివి దాంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని మాత్రం బయట తీసుకుంటే ఆ బుక్ తీసి పక్కన పడేస్తాను ఇంకంతే. దాంట్లో ఏం లేదురా అని కంక్లూజన్ వచ్చేస్తుంది నాకు. కరెక్ట్. సో పిహెచ్డి చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు. సో దేనికన్నా షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి కానీ నాలెడ్జ్ని అక్వైర్ చేయడానికి షార్ట్ కట్స్ లేవు. చాలా ఓపిక, సహనం, టైం, పేషెన్స్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి లేకపోతే నెవర్ బికమ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాం ఒకటే అంటాడు, వాడు పుట్టిన వాతావరణానికి, వాడు ఎదిగిన వాతావరణానికి సంబంధం లేదు. అబ్దుల్ కలాం నార్మల్ స్కూల్లోనే చదువుకున్నాడు. ఒకవేళ ఏరోనాటికల్ ఏరియాలో ఆయన అక్కడ ఆపర్చునిటీ రాకపోతే రాకెట్ని కనిపెట్టేవాడు కాదు, లేకపోతే అవన్నీ ఉన్న శాటిలైట్స్ని కనిపెట్టేవాడు కాదు. నా గొప్పతనం ఏం కాదు, ఆ ప్లేస్లో నాకు వర్క్ చేయడానికి నాకు ఆపర్చునిటీ దొరికింది. నా మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు ఏదో కనిపెట్టాలి అని ఆ మైండ్ సెట్ నాది. నాకు లవర్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ ఏమీ తెలియదు. ఒకటే ల్యాబొరేటరీలో కొన్ని సంవత్సరాలు బయట ప్రపంచానికి తెలియదు నేనేంటో. సో అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది. అలా ఒక్కరోజు ఫోన్ లేకుండా ఒకటే రూమ్లో టీవీ గీవీ ఏం లేకుండా నువ్వు ఉండప, ఎవ్వడు ఉండలేవు. సో వీ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్ ఎల్స్,
బట్ ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ మై లైఫ్ ఆల్సో. 10 గంటలు పడుకోవాలి, ఒక 2-3 గంటలు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడాలి, దాంతో పాటు టైం దొరికినప్పుడు ఒక గంట క్లాస్ వినాలి. ఇది మన లైఫ్ స్టైల్. ఈ లైఫ్ స్టైల్‌లో కెన్ యూ ఏబుల్ టు కంపీట్ విత్ కాంపిటీషన్? కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది? ఒక జాబ్‌కి వెళ్ళాలి అంటే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్‌కి ఒకడే కావాలి. కానీ ఆ కాంపిటీషన్ 100 మంది వస్తారు ఇంటర్వ్యూకి. కరెక్ట్? సో, యూ హావ్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ హార్డ్ వర్కింగ్ స్టైల్. కొన్ని రోజులు సాధించాలంటే కొంతమందికి కనబడకూడదు. ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ ఒక్కటి ఉంటే అన్నీ దొరికిపోతున్నాయి మనకి. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్? మనుషుల్ని కలవాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీకు నెట్‌లో కూడా దొరుకుతది. కానీ ఏ సీక్వెన్స్‌లో చెప్పాలి? అసలు నేను టాపిక్ పెట్టేసి ఏందేందో మాట్లాడుతున్నాను. సో, దేర్‌ఫోర్ దొరబాబు, దొరబాబు చెప్పు. ఎక్కడ ఆఫీస్‌కెళ్ళావా ఇప్పుడు? నో, 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 నో. నేను మాట్లాడలేనులే. దానికి థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడతారు. నేను ఒకటోసారి నేను ఫోన్ పెట్టే నేను మాట్లాడతాను. నువ్వు వచ్చేసేయి, నువ్వు బయటకొచ్చేసేయి. Data science. So we can define data science as science about the data. Science about the data is called data science. ఇప్పుడు ఫిజికల్ సైన్స్ అన్నామనుకో, సైన్స్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫిజికల్ సైన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Natural science, management science, like data science also one kind of a subject. It's a one kind of a subject which is going to deals about the data, which is going to deals about data. So you have understand what is the data. It's a raw fact. A fact will become an information. But basically, data, classification of data. డేటా అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిజర్ డేటా, ఫ్లోట్ డేటా, స్ట్రింగ్ డేటా, అలా చాలా డేటా ఉన్నాయి. కానీ బేసికలీ డేటా విల్ బి స్ట్రక్చర్ డేటా. స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫామ్‌లో ఉంటుంది, టేబుల్ ఫామ్‌లో ఉంటుంది. It is a structured data. If the data will be there in a structured format, which is a table format, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాట్రిక్స్ అప్లికేషన్‌ని చేయొచ్చు మనము. ఇంకా ఏవేమన్నా అప్లై చేసి మనకు కావాల్సినట్టు డెసిషన్ మేకింగ్ అప్లై చేయొచ్చు మనం. కోరిలేషన్ కనుక్కోవచ్చు, ఎక్స్‌వై కోరిలేషన్ కనుక్కోవచ్చు, యావరేజ్ ఏంటి కనుక్కోవచ్చు, మీన్ ఏంటి, మోడ్ ఏంటి అన్నీ కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే డేటా షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఎ టేబులర్ ఫార్మ్. కానీ ఎంతమంది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? ఆర్ యూ మెయింటైనింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ టేబుల్? ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకుంటాం. నీ బ్రెయిన్‌లో నువ్వు టేబుల్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నావా ఇన్ఫర్మేషన్‌ని? అలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే ఎగ్జామ్‌లో హా, హూ అనే సౌండ్‌లు రావు. అసలు గుర్తుకు రావు. వైట్ పేపర్ పెట్టే వచ్చేస్తాం ఎగ్జామ్‌లో. అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టోరింగ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎ టేబుల్ ఫార్మాట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, రీకలెక్షన్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మెమోరైజేషన్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. యెస్ ఆర్ నో? కానీ నువ్వు అలా స్టోర్ చేయట్లేదు ఇన్ఫర్మేషన్. ఈవెన్ మన లైఫ్‌లో బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, పిన్ నంబర్స్, ఎన్నో డేటా, కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన వైఫ్ గురించి, మన పిల్లల గురించి. కరెక్ట్‌గా మీ పిల్లల ఫీజు ఎప్పుడు కట్టారు? ఎంత కట్టావు? అని టక్కమని అడిగారనుకో, ఆహ్, ఇంటికెళ్ళి చెప్తాను. రిసిప్ట్ చూసని చెప్తాం మనం. అవునా కదా? అంటే యూ ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ఆర్డర్. బ్యాంక్ మేనేజర్‌కెళ్ళి నువ్వు 100,00,00,000 మెయింటైన్ చేస్తుంటావు బ్యాంక్‌లో. సార్ నేను పలానా పర్సను మీకు బ్యాంక్‌లో ఒక అకౌంట్ హోల్డర్‌ని అని చెప్పి, "ఆ! అవునా? కూర్చో అక్కడ" అని అంటాడు వాడు.
ఆ బ్యాంక్ వీడి వల్ల మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. అవునా కదా? అంటే హ్యూమన్ యొక్క బ్రెయిన్ అంత పూర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఎవడిని గుర్తుపెట్టుకోవాలో తెలీదు. ఎవడిని ఎమోషనల్‌గా కనెక్ట్ అవ్వాలో తెలీదు. సో, వై వి ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది రోబోట్ ఆర్ ఎల్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు ఈ కంప్యూటర్‌లు అంతా మన లైఫ్‌లో పార్ట్ అయిపోయిందంటే, మన బ్రెయిన్‌లో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకున్న ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వి ఆర్ ఫర్గెట్టింగ్. ఎవ్రీథింగ్ వి ఆర్ ఫర్గెట్టింగ్. యెస్ ఆర్ నో? 10థ్ క్లాస్‌లో మీకు ఫిజిక్స్ చెప్పింది ఎవరు అన్నామనుకో, ఒక 2, 3 సెకండ్స్ టైమ్ తీసుకుంటామా లేదా మనం? అంటే ఆ మనిషికి నువ్వు సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. అదే ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు నీ బ్రెయిన్ ఒక వైట్ పేపర్ లాంటిది. ఫస్ట్ క్లాస్‌లో ఇంగ్లీష్ ఎవరు చెప్పారన్నామనుకో, టక్కమని పేరు చెప్తాం మనం. ఎందుకంటే అప్పుడు బ్రెయిన్ చాలా షార్ప్‌గా, చాలా వైట్‌గుంటుంది. అంటే అన్నెసెసరీలీ డేటా మన బ్రెయిన్‌లో ఉండదు. ఇప్పుడు బీటెక్‌లో, ఈసీఈలో మీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఉండే. వాడి పేరేందని కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ పేరు ఏమో సరిగ్గా గుర్తు అసలు కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ పేరు తెలియకపోవడం విచిత్రంగా అనిపించదు. హ్మ్. పోనీ ఆ కాలేజ్ ఓనర్ పేరేం చెప్పినావనుకో తెలీదు. సో, నేను ఎందుకు ఈ యొక్క టాపిక్ ఈ డేటా సైన్స్ ఇవన్నీ నాకు నా లైఫ్‌లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే, నేను చేసిన రీసెర్చ్ అన్నీ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే రిలేషన్స్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయా? ప్రపోజల్ అంటే ఏమంటారు? అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ నా దగ్గర ఒక 100 జీబీ సూసైడ్ నోట్స్ ఉంటాయి. 100 జీబీ నాది వేరే ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు కలెక్ట్ చేసిన డేటా 100 జీబీ సూసైడ్ నోట్స్ ఉంటాయి నా దగ్గర. ఫారిన్‌లో అన్ని చోట్ల కలెక్ట్ చేసినవి. ఒక్కొక్క సూసైడ్ నోట్ చూస్తే వాళ్ళ రీజన్స్ అన్ని చూస్తే చాలా షాక్ అనిపిస్తుంది మనకి. రైట్? సో, అందుకోసం పెద్దలంటారు చూడు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే లైఫ్ సక్సెస్‌గా ఉండదని. ఊరినే వాళ్ళు చెప్పరు వాళ్ళు. వాళ్ళ కళ్ళతో ఎంతో మంది సచ్చిపోవడాలు, లైఫ్ నాశనం అయిపోవడాలు చూసింటారు కాబట్టి, ఆ హిస్టారికల్ డేటాని బట్టి వీళ్ళు కంక్లూజన్ ఇస్తారు. అలానే చేయాలి. అబ్సల్యూట్‌లీ. అబ్సల్యూట్‌లీ. ఈవెన్ ఇప్పుడు టెస్లా కారుంది. టెస్లా ఈస్ ది డ్రైవర్‌లెస్ కార్. స్ట్రిక్ట్‌లీ స్పీకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూమనాయిడ్ రోబో. యెస్ ఆర్ నో? కార్ ఫార్మాట్‌లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి బెంగుళూరుకెళ్ళాలి నువ్వు. ఇప్పుడు రోడ్ ఉన్న ప్రెజెంట్ సిట్యుయేషన్‌లో డ్రైవర్‌లెస్ కార్ ఎలౌ. ఎందుకు? పేరు పెట్టిందేమో ఓఆర్ఆర్. దాని మీద బైకులు కూడా వస్తాయి. ఓఆర్ఆర్ మీద బైకులు ఎక్కొద్దు. 4 వీలర్స్ మాత్రమే అలౌడ్ కదా! కానీ బైక్ రోడ్ కూడా వస్తాడు. అంటే మనం రూల్ ఫాలో అవ్వం. యెస్ ఆర్ నో? ఇలాంటి కేసెస్‌లో మనము కారు హ్యూమన్ మెయింటైన్ చేస్తే కొద్దిగా సెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఓకే. అదే టెస్లా కార్ ఏం చేస్తుంది? ఎవ్రీ డే ఇట్ విల్ బి లెర్న్స్ ది డేటా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమున్నాయి? మధ్యలో ఓఆర్ఆర్ రింగ్ రోడ్ మీద మధ్యలో ఒక రోడ్ వస్తది. అపోజిట్ రోడ్‌లో నుంచి వస్తాడు ఒకడు వెహికల్ తీసుకొని. ఇలాంటి ఎవడెవడొస్తున్నాడు? ఎక్కడెక్కడొస్తున్నాయి? మొత్తం కంప్యూటర్ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మెడికల్ షాప్స్ ఎక్కడున్నాయి? హాస్పిటల్స్ ఎక్కడున్నాయి? అసలు ఏమేమున్నాయి మొత్తం స్కాన్ చేసుకుంటుందది. యెస్ ఆర్ నో? అదే మనిషి అదే రోడ్‌లో ఒక 500 సార్లు తిరిగింటావు నువ్వు. మెడికల్ షాప్ ఏడుందని అడిగినాననుకో నేను, అని రాగం తీసుకుంటూ కూర్చుంటాడు. అవునా గదా! ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. If we develop the device like an artificial intelligence such a way that it will be remember more than much more better than the human being. మనిషి కంటే చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, రీకలెక్ట్ చేస్తుంది, అన్నీ చేస్తుంది. యెస్ ఆర్ నో? దేర్‌ఫోర్ డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవి. యాహ్! సో, డేటా సైన్స్‌లో వర్క్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్‌లీ వి షుడ్ హావ్ ఎ డేటా విల్ బి ఇన్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. టేబుల్ డేటాని స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాం మనం. కానీ కొన్నిసార్లు సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కూడా దొరుకుతది మనకి. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా.
అంటే you cannot expect the data will be available in the form of a table. That kind of data will be called, what? XML data, HTML data. వీటిని మనం సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటారు. డేటా ఉంటుంది దాంట్లో, దాంతోపాటు ఆ ట్యాగ్స్ కూడా ఉంటాయి. XML ట్యాగ్స్, HTML ట్యాగ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆ ట్యాగ్స్ అన్నింటిని ఫిల్టర్ చేసి యాక్చువల్ డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అందుకోసం మనము న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ యూజ్ చేసి, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని యూజ్ చేసి, ట్యాగ్స్ అన్ని పక్కన ఫిల్టర్ చేసేసి డేటాను మాత్రం బయటికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. డేటా ఇంజనీర్, డేటా అనలిస్ట్, డేటా సైంటిస్ట్, ML ఇంజనీర్, AI ఇంజనీర్, చాలా రోల్స్ ఉన్నాయి. యా, కరెక్ట్. The third kind of a data is that quasi-structured data. Quasi-structured data. Quasi-structured data అంటే ఏంటంటే లాగ్ డేటా. ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్లోనైనా ఎక్కడైనా కూడా లాగ్ డేటా ఉంటుంది. లాగ్ డేటా అంటే ఎప్పుడు లాగిన్ అయినా, ఎప్పుడు లాగౌట్ అయినావు, ఏమేం ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసావు, సిస్టంలో మొత్తం లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. ఒక్క వన్ డే ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, మిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ విజిట్ ది వెబ్సైట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు నిన్న మనం క్రికెట్ చేస్తున్నాం, నాగేంద్ర నాకు చూపించాడు. కరెంట్లీ 12.8 crores ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వీవింగ్ ది క్రికెట్. అందులో వెంకటేష్ హీరో ఉన్నాడా లేదా అని అడిగితే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్తావు నువ్వు నాకు? బీయింగ్ అ హ్యూమన్, కెన్ యూ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్? బట్ కంప్యూటర్ కెన్ ఆన్సర్ దాట్ క్వశ్చన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్స్ కాల్డ్ ఇన్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. దట్స్ అ లాగ్ డేటా. అలాగనేసి ఆ స్టేడియంలో వెళ్ళిన వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని కంప్యూటర్లో ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ప్రతి టెలివిజన్ కనెక్ట్ అయిన వాడి ప్రతి డేటా కూడా ఒక చోట డేటాబేస్లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఎస్ ఆర్ నో? అందరి డేటా ఉంటుంది, కానీ యూనో వీ హ్యావ్ టు డిగ్ ఇట్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ టు ఆన్సర్ సర్టెన్ క్వశ్చన్స్. దాన్ని డేటా సైన్స్ అంటాం. అప్పుడు మనం అప్లై చేస్తాం మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ అని. కరెక్ట్. దొరబాబు వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పారు? వెడ్నెస్డే చెప్తామన్నారా? సరే సరే, ఏమన్నా కొన్నిసార్లు ప్యానల్ దొరకదు ఒక్కోసారి. ఏమన్నా బ్యాక్ కదా, సో మోస్ట్ ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, నువ్వు కంపెనీ చూసావు కదా, వచ్చేసి వెడ్నెస్డే ఏమైనా వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు అక్కడ. నీతో పాటు ఇంకెవరైనా వచ్చారు అక్కడికి? సరే 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 కదా, వెళ్ళు, నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. రైట్. The fourth type of data is completely unstructured data. Unstructured data. సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ ఫేస్బుక్ డేటా. ఫేస్బుక్లో మనం కాన్వర్జేషన్ ఎవడి గురించి ఎవడన్నా కామెంట్ చేస్తాం, ఏమేమో ఇంగ్లీష్లో చేస్తాం, హిందీలో చేస్తాం, తెలుగులో చేస్తాం, ఏమైనా రాయొచ్చు మనం కామెంట్స్ అన్ని. ఫేస్బుక్ డేటా. ఫేస్బుక్ కాన్వర్జేషన్ isn't it? And rating about movies, rating about anything. మనం మూవీ రేటింగ్స్ ఇస్తుంటాం, అవన్నీ డేటా కంప్లీట్లీ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో ఇట్స్ అ మిక్సర్ ఆఫ్ డేటా. ఇట్ ఈస్ మల్టీలింగ్వల్ డేటా, అంటే మల్టీ లాంగ్వేజెస్ డేటా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ని మనము ఆస్కీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఏ అంటే స్మాల్ ఏ అంటే 97 అని, క్యాపిటల్ ఏ అంటే 65 అని అలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మరి తెలుగు ఎలా చేస్తాం? హిందీ. కానీ వాటికి కూడా ఉన్నాయి ఆస్కీ వాల్యూస్ అని ఉన్నాయి వాటికి కూడా.
ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ అ రేటింగ్ అబౌట్ సర్టన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ మల్టీ లాంగ్వేజెస్లో ఇస్తే, ఓ మూవీ అచ్చా హై అని ఒకడంటాడు, దిస్ మూవీ ఇస్ గుడ్ అని ఒకడంటాడు, దిస్ మూవీ ఇస్ గుడ్ బట్ ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ అని అంటాం. ఇలా ఇస్తే 5 స్టార్ రేటింగా, 3 స్టార్ రేటింగా, 4 స్టార్ రేటింగా నువ్వు ఎలా డిసైడ్ చేస్తావు? ఇట్స్ వెరీ క్రిటికల్ పాయింట్ టు అనలైజ్ ఇట్. కొన్ని కోట్ల మంది ఇస్తారు, మనం సమ్మరైజ్ చేసి రేటింగ్ ఇవ్వాలి. ఇట్స్ వెరీ టీడియస్ జాబ్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ జాబ్ యాక్చువల్లీ. ఇవన్నీ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్తో చేస్తే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. బట్ దానికి ఒక డెడికేటెడ్ ప్యాటర్న్, ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్, మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ అన్నీ రావాలి. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో దొరికే డేటా. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో వాటిలలో ఆబ్వియస్లీ మల్టీ లింగ్వల్ డేటా దొరుకుతుంది. క్వాసీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటే సిస్టంలో లాగ్ డేటా, డేటాబేస్ లాగ్ డేటా అది ఉంటాయి. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్